ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ कंवर सिंह संधू ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਔਰ ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਬਤੌਰ ਸਟੇਟ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟੇਟ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਐਮਐਲਏ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਜੈਤੋ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰਾ डिटेल में एक्सप्लेन कर दें जो आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रखा पंजाब के वास्ते। दोस्तों असी तीन चीज़, एक तो पंजाब नूं स्पैशल स्टेटस मिलना चाहिए, खास दर्जा जिहड़ा वा वो मिलना चाहिए वा। बहुत अफसोस नाल कहना पैंदा वा कि आंध्र प्रदेश वर्गे राज जिहड़े आ वो खास दर्जा मंग रहे हैं, लेकिन पंजाब दे वास्ते अज तक किसी ने खास दर्जा मंगया नहीं। जो 1966 की वंड हुई आ उदों भी किसी ने खास दर्जा पंजाब वास्ते नहीं मंगया। आंध्र प्रदेश इहो ही कह रहा वा कि 4 साल पहलों जो स्टेट की वंड हुई आ उदों एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा उन्हां दा जिहड़ा वा उस साउथ दे विच वो एक नवीं स्टेट बनने नाल उत्थे सारी एक अदल बदल हुई आ, और आंध्र प्रदेश जिहड़ा वा उहनूं एक स्पैशल स्टेटस मिलना चाहिए। साडे इत्थे किसी ने इहो जी मंग अज तक नहीं कीती, और सब तो ज़्यादा जे किसी दा हक बनदा वा इस वेले स्पैशल स्टेटस कश्मीर नूं मिलिया, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर नूं। जे और जम्मू एंड कश्मीर की की खासियत है कि एक बॉर्डर स्टेट है, मुख तौर पर डिस्टर्ब स्टेट है। पंजाब की 2 वारी वंड हो चुकी है, मेरे कल्ला ही सूबा वा पंजाब जिहदी 2 वारी इंडिया का जिहदी 2 वारी वंड हुई है। पहलों 1947 मुख हिस्सा पंजाब का चला गया, फिर 1966 दे विच बहुत वड्डा हिस्सा पंजाब का अड हो गया, और इस दे बावजूद असीं ये स्पैशल स्टेटस की मंग नहीं की। और स्पैशल स्टेटस जिहड़ा वा ये पार्लीमेंट आप दे सकती है, ये लिए कोई ये नहीं गा भी किसी तो कोई लैनी पैंदी। 2/3 मेजोरिटी के नाल जिहड़ी भी उत्थे पार्लीमेंट के दोवें सैशन जिहड़े आ वो जे मता पास कर देन, एक्ट लै आउण, तो स्पैशल स्टेटस जिहड़ा वा ये मिल सकता वा। मैं अगे कहा भी बहुत अफसोस ना कहना पैंदा भी अकाली दल भी उन्होंने भी कभी मंग नहीं की, और इस वेले सारे चुप आ। जे आंध्रा मंग सकता तो असीं क्यों नहीं मंगते। ये सिर्फ इहो ही नहीं, दूसरी एक सैपरेट कैटेगरी होंदी है स्पैशल कैटेगरी स्टेट्स की। ਉਹਦੇ 'ਚ 11 स्टेटां वा 28 स्टेटां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ 70-30 ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਔਰ ਲੋਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 90-10 ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। पंजाब बॉर्डर स्टेट है। इस तो बाद इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा वा वो किहो जिहा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपां वेख ही लिया भी बाकी स्टेटां दे मुकाबले दे विच पंजाब दी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज की हालत है। दूसरा इत्थे तुहाडा जिहड़ी रेवन्यू जनरेशन जिहड़ी आ वो की आ, वो भी आपां नूं पता ही आ कि रेवन्यू जनरेशन बड़े लिमिटेड आ, और ये रेवन्यू जनरेशन भी लिमिटेड इस करके आ क्योंकि पंजाब दे उत्ते बहुत वड्डा बोझ इन्ने सालां दा पिया वा कि असीं सारे मुल्क नूं फीड करना। 2% भी आप मुल्क का हिस्सा नहीं गए लैंड वाइज, पर आप करीब ऑलमोस्ट 20% कणक और 12 तो 13% आप झोना मुल्क का उगाने। इतने तुहानूं तुहाडे ते एक जिम्मेवारी पाई आ मुल्क के वास्ते, तुसीं फूड ग्रेन ग्रो करने आ, पर पानी तुहाडा दूजे राज्यों नूं देता गया जिहड़े नॉन रिपेयरिंग स्टेट्स आ, और तुसीं थल्ले दा पानी जिहड़ा वा वो ड्रॉ कर रहे जे, और तद भी तुहानूं वो जिहड़ियां स्पैशल कैटेगरी स्टेट्स आ वो उन्हां दी लिस्ट दे विच नहीं पाया गया। और उन्होंने स्टेटां दे विच होर किहड़े-किहड़े लिस्ट दे विच किहड़े-किहड़े स्टेटां वा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੇਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਾਕਰਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਨੂ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1000 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤਲਕਾਤ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਊਗਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ, 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ 2 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਗੇ 1971 ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, 14ਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, 13ਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 15ਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਆ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੇਨ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ 15th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ MPs ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ, ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੰਗ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੱਦਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕੋਈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੱਦੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਜਾਣ, ਲੋਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੋਚਣਗੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ
ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਹ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ 2019 ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਵੋਰਡ ਆਰਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਈ ਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟੇਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਟੋਨਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵੈਲਕਮਸ ਇਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਟੇਜ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਆ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ਼ੂ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ? ਮੇਰੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਰੀਬ 17-18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆਇਆ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ, ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਵਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਰਿਨਿਊਡ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨਾਲ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ CBI ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਿਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਨਾਓ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਇੱਕ BJP ਦੇ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਟਮੋਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ।